اللہ اکبر، یہی تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے جن سے میرے سرکار بڑے پیار کر رہے ہیں، بڑی محبت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جب میرے سرکار نے اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رقیہ تقیہ راقیہ عالمہ ساجدہ غیر معلمہ ام ابیہا سیدہ کونین مخدومہ کائنات کا چہرہ دیکھا، اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ وہ مصطفیٰ کریم جو پوری زندگی اپنی امت کے لیے تڑپتے رہے، وہ نبی جس نبی نے اس امت کے لیے طائف میں پتھر کھائے، وہ مصطفیٰ جس مصطفیٰ نے اس امت کے لیے راستے کے کانٹے اپنے پیروں میں لیے، وہ آقا کریم کی ذات جنہوں نے مصیبتوں تکالیف کو برداشت کیا، وہ نبی کی ذات جن کے کھانے میں غلاظتیں ڈالی گئی مصطفیٰ برداشت کر رہے ہیں۔ یہ میرے سرکار کی زندگی ہے پیارے، ملاحظہ فرما، ہماری زندگی میں تو مصیبتیں نہیں آئی ہیں، ہماری زندگی میں کوئی ہمیں اذیتیں نہیں دی گئی ہیں، لیکن سرکار کی زندگی کو پیارے ملاحظہ فرما، آقا کریم کی ذات کو وہ شاب ابی طالب، جب میرے سرکار اور ان کے خاندان والے شاب ابی طالب کے اندر رہ رہے ہیں، حضور کے صحابی بھی شاب ابی طالب کے اندر ہیں۔ یہ شاب ابی طالب کوئی کھیل کا میدان نہیں ہے، شاب ابی طالب کوئی ٹہلنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ شاب ابی طالب وہ چیز ہے، اللہ اکبر، جہاں پر میرے سرکار 3 سال تک رہے ہیں۔ شاب ابی طالب کا معاملہ یہ ہے کہ کبھی سرکار کو کھانا مل جاتا ہے، کبھی میرے سرکار بھوکے رہ رہے ہیں۔ شاب ابی طالب کا معاملہ یہ ہے، بچے ماؤں کی گود میں، ماؤں کے ہاتھ پہ پھونک کی وجہ سے دم توڑ رہے تھے۔ شاب ابی طالب اس جگہ کا نام ہے، اللہ اکبر، جہاں میرے نبی پر کافروں نے بڑی اذیتیں دی ہے، کافروں نے مصیبتیں آقا کریم کو دی ہے، لیکن میرے سرکار مصیبتوں کو برداشت کرتے رہے، آقا کریم مصیبتوں کو جھیلتے رہے، میرے سرکار نے آہو بوا نہیں کیا، آقا کریم نے مصیبتوں کو برداشت کیا، اللہ اکبر، میرے نبی نے صبر فرمایا، یہ اسی صبر کا ہی تو نتیجہ ہے۔ آج جدھر کونے میں چلے جائیں، آج جدھر گوشے میں چلے جائیں، آج جدھر ملک میں چلے جائیں، ہر ملک میں مذہب اسلام کا سپاہی نظر آتا ہے، ہر ملک میں مذہب اسلام کا ماننے والا سچا وفادار نظر آتا ہے۔ یہ میرے نبی کے صبر ہی کا تو نتیجہ ہے۔ جس طرف آپ چلے جائیں، ہر طرف آقا کریم کے نغمے لوگ گاتے ہیں، جس ملک میں چلے جائیں مصطفیٰ کی تعریفیں ہو رہی ہیں، جس جگہ چلے جائیں آقا کریم کے نعت کے نغمے گائے جا رہے ہیں، یہ صبر ہی کا تو نتیجہ ہے۔ میرے سرکار شاب ابی طالب کے اندر ہیں، 3 سال کا محاصرہ آقا کریم نے شاب ابی طالب کے اندر اللہ اکبر رہ رہے ہیں، میرے سرکار 3 سال تک شاب ابی طالب کے اندر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ شاب ابی طالب کا معاملہ یہ ہے، میرے سرکار جب دین کی تبلیغ دے کر کے واپس آئے ہیں، قرآن کی تعلیم دے کر کے لوگوں سے واپس آئے ہیں، آقا کریم نے جب قرآن کی تعلیم لوگوں تک پہنچائی، اس کے بعد جب سرکار شاب ابی طالب کے اندر آ رہے ہیں، جب میرے سرکار نے بچوں کے چہرے کو دیکھا، بچوں کے چہرے بھوک کی وجہ سے اللہ اکبر مرجھا گئے ہیں، سرکار فرماتے ہیں او میرے صحابہ، جاؤ بازار میں چلے جاؤ، اگر کوئی چیز کھانے کی ہے تو لے کر کے آؤ۔ جب صحابہ حضور کے بازار کے اندر گئے تو مکے کے کافروں نے چیزوں کو مہنگا کر کے خرید لیا تھا تاکہ مصطفیٰ اور ان کے غلام تک کوئی چیز پہنچ نہ پائے۔ اللہ اکبر، صحابی واپس آ گئے، یا رسول اللہ، مکے کے کافروں نے چیزوں کو مہنگا کر کے خرید لیا ہے، آقا وہاں پر کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ شاب ابی طالب کا معاملہ ہے، شاب ابی طالب کا منظر یہ ہے، جب میرے سرکار شاب ابی طالب کے اندر ہیں، اللہ اکبر، بچے اپنی ماؤں سے کہہ رہے تھے، اے میری امی جان مجھے بھوک لگی ہے، تو مائیں اپنے بچوں کا منہ دبا کر کے کہتی تھیں، اے بیٹے اگر تو کھانا مانگنا تو آہستہ سے مانگنا، اس لیے کہ اگر تیری آواز مکے کے کافروں تک پہنچ گئی تو مصطفیٰ جان رحمت کا مذاق بنانے لگ جائیں گے۔ ارے وہ کیسے بچے تھے جنہوں نے موت کو تو سینے سے لگایا، لیکن مصطفیٰ
की इज्जत पर कोई आंच आए ये बर्दाश्त नहीं किया है। अल्लाह अकबर, मेरे सरकार भूखे तो रह रहे हैं लेकिन कुरान की तालीम नहीं बंद की है, दीन मुस्तफा का दर्स नहीं बंद किया है, लोगों को दीन से वाबस्ता कर रहे हैं, इस्लाम को आगे फैला रहे हैं। ये मेरे सरकार की जिंदगी है प्यारे, ये आका करीम की जिंदगी है। अब जरा देखते चले, एक मर्तबा मेरे सरकार वापस लौटे हैं कुरान की तालीम दे करके। मेरे सरकार ने अपनी बीबी हजरत खदीजतुल कुबरा से फरमाया था, ऐ मेरी खदीजतुल कुबरा जरा इतना तो बता दो मेरी बेटियां कहाँ है। अल्लाह अकबर, सैयदा खदीजतुल कुबरा ने बेटियों को अपने पीठ के पीछे छुपा लिया था ताकि मुस्तफा वैसे ही परेशान है, अगर आका अपनी बेटियों के चेहरे को देखेंगे मुस्तफा जाने रहमत कैसे बर्दाश्त करेंगे, आका कैसे गवारा करेंगे। अल्लाह अकबर, अब जरा गौर करते चलो। सरकार फरमाते हैं, ऐ मेरी खदीजा मेरी बेटियां कहाँ हैं। अल्लाह अकबर, खदीजतुल कुबरा ने बेटियों को अपनी पीठ के पीछे से निकाला। आका करीम ने जैसे बेटियों का चेहरा देखा मेरे सरकार उदास हो गए हैं। आका करीम की चश्माने नबुव्वत बरसने लगी हैं। फिर जब सैयदा फातिमा ज़हरा के चेहरे को देखा, मेरे सरकार अपनी बेटी सैयदा से बड़ा प्यार करते थे, सैयदा फातिमा ज़हरा से बड़ी मोहब्बत करते थे। हाँ हाँ, यही तो सैयदा फातिमा ज़हरा है जिनके अबू जहल ने थप्पड़ मारा था तो मेरे सरकार को जलाल आ गया था और कहा था, ऐ मेरी बेटी फातिमा जा अबू सुफियान के पास चली जा और उनसे कह दे कि अबू जहल को समझा ले, वरना अगर अबू जहल को न समझाया, अगर मोहम्मद ने हाथ उठा करके बददुआ कर दी तो अबू जहल की नस्लें तबाह हो जाएंगी। अल्लाह अकबर, यही तो सैयदा फातिमा ज़हरा की जात है जिनसे मेरे सरकार बड़े प्यार कर रहे हैं, बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, जब मेरे सरकार ने अपनी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा रक़िया तक़िया राक़िया आलिमा साजिदा गैर मुअल्लिमा उम्मे अबीहा सैयदा कौनैन मखदूमा कायनात का चेहरा देखा, मेरे सरकार उदास हो गए हैं। आका ने अपनी बेटी फातिमा का हाथ पकड़ा, पकड़ने के बाद एक सूखे हुए दरख्त के पास लेकर के गए हैं। मेरे सरकार ने अपने नबुव्वत वाले हाथों से दरख्त को हिलाना शुरू किया है, दरख्त से सूखे पत्ते गिर रहे हैं। ये मंजर अल्लाह अकबर, आसमान के फरिश्ते देख रहे थे। फरिश्ते कह रहे थे, मौला ये कैसा मामला है। ऐ परवरदिगारे आलम, जब और नबियों की उम्मतों ने ख्वाहिश की, मौला तूने जन्नत से जन्नती खाना उतार दिया, ऐ परवरदिगार तूने किसी के लिए मन्नो सलवा उतार दिया, किसी के लिए जन्नती ग़िज़ाएं उतार दी। ऐ परवरदिगार, ये तो तेरे महबूब की बेटी है, मौला ये तो सैयदा फातिमा ज़हरा है। ऐ परवरदिगार आलम, आज क्या ये सूखे पत्ते खाएगी। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया था, ऐ फरिश्तों हमारे महबूब की अदा को देखते जाओ। अल्लाह अकबर, हुजूर की जिंदगी को मुलाहजा फरमाओ। अल्लाह अकबर, मेरे सरकार अपने हाथों से अपनी बेटी के झोली में सूखे पत्ते डाल रहे हैं, सरकार रोते जा रहे हैं। मेरे सरकार की गर्दन मुबारक झुकी हुई है, आका करीम रोते जा रहे हैं। फिर मेरे सरकार ने फरमाया था, ऐ मेरी बेटी फातिमा आज इन पत्तों को पीस करके इनकी रोटी बना करके खा ले। ऐ फातिमा, मैं तुझसे वादा करता हूँ कयामत के दिन जन्नत की सरदारी का ताज मोहम्मद अपने हाथों से तुझे पहनाएगा। वो कैसी बेटी थी, अरे जिन्होंने कोई गिला मुस्तफा से न किया, जिन्होंने कोई शिकवा मुस्तफा से न किया, बल्कि मुस्तफा ने जो फरमा दिया वो बात मेरे सरकार की मान ली है। अब जैसे ही सैयदा फातिमा आई है, रब ने फरमाया था, ऐ फरिश्तों अब मेरे महबूब की अदाओं को देखो। मुस्तफा ने हाथों को बुलंद किया और कहा, परवरदिगार मैं तुझसे शाबे अबी तालिब के भूख के बदले में मौला तुझसे कुछ नहीं मांग रहा। ऐ परवरदिगार, मेरी बेटी ने सूखे पत्ते खाए, मौला तुझसे कोई गिला शिकवा नहीं। परवरदिगार आलम, हमारी बेटी ने सूखे पत्ते खाए, मौला तुझसे कोई गिला शिकवा नहीं। ऐ परवरदिगार, शाबे अबी तालिब के अंदर भूख को बर्दाश्त किया, मौला तुझसे कोई गिला शिकवा नहीं। ऐ परवरदिगार आलम, शाबे अबी तालिब के अंदर छोटे छोटे बच्चे भूखे रहे, मौला तुझसे कोई शिकवा नहीं। ऐ परवरदिगार, अगर तुझे देना है तो कयामत के दिन शाबे अबी तालिब के भूख के बदले में हमारी गुनाहगार उम्मत को जन्नत का परवाना अता फरमा देना।